Rahul ji, throw out Sadish and bring back Rahul Mankuttattil. Dear viewers, today i2 News is coming up with a special episode to make Mr. Rahul Gandhi aware of the dirty politics that is currently staged in Kerala. At a time when Rahul Gandhi is all set to strengthen the Congress party on a pan-India basis by exposing various malpractices adopted by the BJP government, it is losing its base in Kerala following the Rahul Mankuttattil issue. While the Congress party has been losing its popularity in various other states, its only beacon of hope is Kerala. The party has been gaining momentum under the able leadership of Sri K. Sudhakaran with the support of many promising young leaders like Shafi Parambil and Rahul Mankuttattil. But in course of time, K. Sudhakaran has been sidelined and Sunny Joseph, a pawn in the hands of V.D. Sadisan and K.C. Venugopal, has been reinstated as the KPCC president. Things got a U-turn from this point onwards. A comeback for the party with thumping majority was expected both by its sympathizers and the public in general due to the huge anti-incumbency factor against the corrupted ruling LDF government led by Pinarayi Vijayan. But it has been derailed by the thoughtless and selfish acts of V.D. Sadisan and Ramesh Chennittala, who are eyeing for the Chief Minister's chair. All these are orchestrated by K.C. Venugopal as the kingpin, who also have an eye for the CM's chair. They have come up with their own narrative of Rahul Mankuttattil issue, which has to be believed by the Congress High Command, the press and the public in general. AICC observer Deeba Das Munshi has also completely failed to understand the matter and take it up to the Congress High Command. She never had a stand of her own, but she was dancing to the tunes of K.C. Venugopal. They have made Rahul Mankuttattil, the sitting MLA of Palakkad, a scapegoat by raising baseless allegations against him. He has been stripped of his presidentship as Youth Congress in Kerala and his primary membership of the party is suspended, that is too based on baseless rumors. It is to be noted that even after more than 10 days, no complaint is filed by anyone or no case is registered against him. Many, such as M. Vincent and Eldos Kundapalli, who had faced similar allegations with FIR registered and jailed in rape cases, still continue to be MLAs. But in the case of Rahul Mankuttattil, no complaint has been registered or no FIR has been issued. By taking disciplinary actions against him by his own party based on rumors, Congress has put itself in a defensive mode. And as a result, the public opinion is on the rise against Congress party in Kerala. The public has realized that the trio of V.D. Sadisan, Ramesh Chennittala and K.C. Venugopal were deliberately trapping Rahul Mankuttattil, envious of his growth, as potential threat to their political dreams. i2 News has been receiving numerous calls from its lakhs of viewers spread across the world in support to Rahul Mankuttattil and against the Congress leadership in Kerala. Through its news, i2 News React for Right, an interactive public platform. i2 News requests the immediate intervention of Rahul Gandhi to save the Congress party in Kerala before it's too late. Only then it would be possible for the Congress party to make a comeback in the forthcoming local body and assembly elections. We are sending the feedbacks from our viewers for the last 10 days to Rahul Gandhi for him to realize the pulse of the public of Kerala. We request Rahul Gandhi to listen to these feedbacks and take remedial measures to bring back the lost glory of Congress party in Kerala by welcoming back Rahul Mankuttattil and reinstate all his previous positions. We also appeal to our viewers to share your opinion in this issue either in Hindi or English so that we will make them to reach Rahul Gandhi. i2 News is grateful for your wholehearted concern and support. Please feel free to contact us on 9746114444. Thank you. i2 News React for Right. The public feedback continues. ഞാൻ തലശ്ശേരിന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോഹൻകുമാർ എന്ന പേര്. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ചെലവിടുന്നതിന് ഒരു വലിയ സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ. ആദ്യം പറയാനുള്ളത്, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം ഇപ്പോഴും
പാലക്കാട് MLA ആണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇലക്ഷൻ നിന്നാൽ ഇപ്പോഴും മെജോറിറ്റി വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം ഇലക്ഷൻ വെച്ചാലും കിട്ടും. ഒരു സംശയവും ഉണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് 100%. പിന്നെയും ഒരു 5000-10,000 വോട്ട് അധികം കൂടുതലുണ്ട്, കുറയൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ തെറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് ദയവേദിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹം പാലക്കാട് പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുക, ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം സ്വീകരിക്കുക. ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നേ, ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്ന, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതൊക്കെ അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല, എന്തായാലും അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവില്ലേ? തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും എന്ത് തന്നെയാലും അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടൊന്നും ഇനി ഇവിടെ ഒരു കോൺഗ്രസ് നിലയിൽ വരുമൊന്നുമില്ല. ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പ്. അതൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെ ഒരു മുന്നണി, ഒരു UDF ഒരു സാധ്യതയില്ല ഇവിടെ. ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാലമായി. കാരണം ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ് വ്യക്തിത്വമായി ഇദ്ദേഹം, ഈ രാഹുൽ മാക്കൂട്ടത്തില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തകർക്കുക, അതുമാത്രമേ ഒരു ഉദ്ദേശം. ബാക്കി മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇത്രയും ശബ്ദിച്ചില്ലേ, എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ലേ, ഇനി നിങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിയും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തൊഴിലെ സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ട്. ഇതേ സംസാരം നിങ്ങൾ ഈ വോയിസ് എനിക്കിനി വേണ്ടു. ഇപ്പുറത്തെ ഒരു പെണ്ണ് നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ വോയിസിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ തിരുവനന്തപുരം സംഭാഷണത്തിലൂടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും, ഷൂക്കാർ സംഭാഷണത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഏത് സ്ലാങ് വേണം കിട്ടും. അതിലിപ്പോഴത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇവിടെ ഇല്ലേ? അങ്ങനത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇവിടെ നിലവിലെടുത്തോളം കാലം ഇതെന്താ വാസ്തവുള്ളത്? കേരളത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെടുത്ത ഡിസിഷൻ ടോട്ടലി റോങ്, ടോട്ടലി തെറ്റായി എന്ന്. തെറ്റ് മാത്രമല്ല, ആത്മഹത്യാപരാന്ന്. ഇവരെ തൂങ്ങിച്ചാവുന്നതല്ലേ ഇനി? അതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യ. എന്റെ പേര് ലീല. ഞാൻ ഒരു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപികയാണ്. ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി എന്നൊരു സ്ഥലത്തുനിന്നാണ്. ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ വിഷയം തന്നെയാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഈ 10 വർഷക്കാലം നശിച്ച് മുടിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷാഫി പറമ്പിലും നമ്മുടെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലും, അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു നേതാവുണ്ടല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കയ്യിൽ ഈ കേരളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രായമായവരാ, ഞങ്ങൾക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് ഓടാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഓടി. കാരണം കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ അതാണ്. അപ്പോ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാനൊരു സീനിയർ സിറ്റിസനാണ്. പക്ഷേ എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എനർജിയുള്ള ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ, ഒരു അധ്യാപികയും കൂടെയാണ്. അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഈ രാഹുലിനുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ചിലത് പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അയ്യോ മോഹൻലാലിനെ അല്ലെ മമ്മൂട്ടിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവരൊന്ന് തൊടാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ഭംഗിയും നല്ല ഊർജവും സ്രോതസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആൺകുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വൈകാരികതയുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ടൊരു ഫെമിനിസ്റ്റുകാരിയായിരുന്നു. ബട്ട് സ്ത്രീ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റി. ഇന്ന് നൗ ഡേയ്സ് ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ വാർഡനായിട്ട് 4 വർഷമായി പല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. ഇപ്പോഴും നൗ ഡേയ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഹോളിഡേയ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്തും ഞാൻ പെൺകുട്ടികൾ കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു അമ്മച്ചി വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു. അതായത് വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ, ഞാൻ ഒത്തിരി വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല, വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഒരു പുരുഷനെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് ആകർഷിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രം കിട്ടുകയും, പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്, പുരുഷൻ അങ്ങനെയാണ്, അതിലേക്ക് വശീകരിച്ച് ചാടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇത്രയും നാൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പരാതി ഇപ്പൊ രാഹുലിന് ഇലക്ഷൻ എടുത്തപ്പോ ഇത് എവിടുന്ന് പൊട്ടി വന്നു? ഈ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഈ തോന്നിവാസം. അതുപോലെ വടകരയിൽ ഇപ്പോൾ ഷാഫി വന്നിറങ്ങി. എന്താണ് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ അവിടെ കാണിക്കുന്നത്? പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നും എതിർത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതില് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഷാഫി പറമ്പിലിന്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് രാഹുലുണ്ട്. രാഹുൽ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കരുത്, രാഹുൽ പിന്നോട്ട് പോകാനും പാടില്ല. ഇവർക്ക് പേടിയാണ്. നാളെ ഒരിക്കൽ ഈ കൊച്ചു ചെറുക്കന്മാർ കയറി കേരളം ഭരിക്കും. ഇനി വേറൊരു പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാല്, നമ്മുടെ BJPക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇവരോട് എതിർപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് LDF കയറി പോകില്ല. ഒരിക്കലും ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അവർക്ക് പേടി കോൺഗ്രസിനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് കുറേശ്ശെ ജയിച്ചാൽ അവിടേക്ക് ഭാവിയിൽ എത്തും. അത് എത്തരുത്. അതിനുവേണ്ടി BJPയും ഇവർക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കും. കാരണം കേരളത്തിൽ കിടന്ന് പിണറായി കളിച്ചോളൂ. അപ്പോ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തില് വളരെ വേദനയോടുകൂടി അത്രയും നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ, ആ മനുഷ്യനെ ഇപ്പൊ കാണാനുമില്ല, കേൾക്കാനുമില്ല, അവന്റെ ഒരു വർത്തമാനവും ഇപ്പൊ കേൾക്കാനില്ല. ആ ഫാമിലിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ വളരെ ശോചനീയം. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഏതായാലും കടക്കുന്നില്ല. കാരണം അതൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഇത് കേട്ട് അവർക്കൊന്നും കൂടെ വിഷമങ്ങളൊന്നും വരേണ്ട. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വളരെ സപ്പോർട്ട്
കേരളത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളുടെ സപ്പോർട്ട്. ഇവിടെ LDF ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാനൊരു ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപക യൂണിയന്റെ ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെറുതെ ചാനലിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്ഥലത്ത് വരെ എത്തിക്കുള്ളൂ, ഏത് കൊടിയും പിടിച്ച്. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പയ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാഹുല്, ഷാഫി, അതായത് കോൺഗ്രസിന് വരണം ഇവിടെ. ഇനി കോൺഗ്രസ് ആണ് വരേണ്ടത്. ഈ കോൺഗ്രസ് LDF BJP അല്ലാതെ നല്ലതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. 10 വർഷമായില്ലേ ഇവിടെ കിടന്ന്. ഈ കേരളത്തിന്റെ ഓരോ ഹിസ്റ്ററിയും നമുക്ക് ചരിത്രം അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തുറന്നു എനിക്ക് വയസ്സ് 60ആയി. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്രത്തിൽ വിളിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാൻ വല്ലതും സാധിക്കുമോ നമ്മളെ കണ്ട്? അങ്ങനെ വല്ലതും ധരിപ്പിച്ചെങ്കിലേ ഈ KC വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തലനെയും DD സതീശനെ ഒതുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവരെ ഒതുക്കിയെങ്കിലേ കേരളത്തെ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഇഷ്ടം പോലെ പിള്ളേരുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് ആണെന്ന് പറയാൻ നാണയില്ലാണ്ട് വന്നത് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം ഈ നിയമസഭയിൽ വന്നേപ്പില്ല. ഇതൊന്ന് വിളിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അന്ന് നിങ്ങൾ ചാനൽ ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടം വിഷയം വന്നപ്പോൾ പോലെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. കിട്ടണില്ലായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷേ പുറത്ത് മിണ്ടൂല കോൺഗ്രസ്സാണ്. കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയാൻ നാണാവും. കാരണം കോൺഗ്രസിലുള്ളവരൊക്കെ വന്നാൽ വിവരമുള്ളവരും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരുമാണ്. ഈ ഇവരിലേക്ക് തോന്നിവാസത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊന്നും ആരും പുറത്ത് മിണ്ടൂല. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചാനലിൽ വന്ന കാരണം ചാനലിൽ വിളിച്ച് വിഷമങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയ കാര്യം തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിനെ ഇവരെ അറിയിക്കുക, ഇത് സത്യം എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കുക. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവന്മാരെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും വഴി IT വഴി സാധിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ചെങ്ങന്നൂര് ഹരികുമാർ കുറ്റമായി തീരുന്നപ്പോൾ അവർ എവിഡൻസ് കാണുമ്പോഴല്ലേ ഒരു കുറ്റമാകുന്നു. ഞാൻ ഈ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കുറ്റം എപ്പോഴാ നമ്മളെ, അതായത് ഒരാളെ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊലയാകത്തില്ല. ഇപ്പം മണി തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ കുത്തി, ഇവരെ കുത്തി, 8 പേരെ കുത്തി എന്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കുറ്റം നമ്മൾ ചുമ്മാ പറഞ്ഞുണ്ടായില്ല. കുറ്റം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച തെളിവിലൊക്കെ ആകുമ്പോഴല്ലേ അത് കുറ്റമാകുന്നു. അതിനു മുമ്പ് പണ്ടൊക്കെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിലയുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിപ്പോ ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കായലിൽ താറാവിനെ ഇറക്കുന്ന പോലെ ഈ ഓടി നടക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ ഒരുത്തന്റെ പേരിൽ കുറെ കുറ്റങ്ങളങ്ങ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവനെ തേജോവധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ മോശമായി. എല്ലാ പത്രപ്രതിനിധികൾക്ക് ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ഓരോ വിലയും നിലയുണ്ട്. ആ വിലയൊക്കെ നശിപ്പിച്ച് ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടെ പോകുന്ന ഇതിപ്പോ സാറിന്റെ ഈ ചാനൽ നല്ലൊരു ചാനലാണ് കേട്ടോ. വളരെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. നല്ല എനിക്കൊരു 10-70 വയസ്സ് ആയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. പക്ഷെ ഇത് കേട്ടിട്ട് വളരെ ലജ്ജാകരമാകുന്നത്. ഇത് ചുമ്മാ ഇതിന്റെ വേറെ എന്തെല്ലാം റോഡുകളുണ്ട്, ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ കിടക്കുന്നു, ഈ വികസനങ്ങൾ നടക്കാൻ കിടക്കുന്നു, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പയ്യനെ MLA ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തോ ചാറ്റ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇത് വിളിച്ച് ഇത് എന്ന് നാണക്കേടില്ല. ഈ TV ഒക്കെ കാണുന്ന ലജ്ജ തോന്നുന്നു, ലജ്ജ. അതുകൊണ്ട് ആ കൊച്ചനെ നല്ലൊരു നേതാവായിരുന്നു. ആ TV ചാനലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരിപാടിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷം, ഒരു നേതാവ് ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വളർന്നു വരുന്ന തയ്യെ നശിപ്പിക്കുക, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ മോശമാണ് സാറേ. സാറിന്റെ ചാനൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടാം. കാര്യം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുക. കുട്ടികളെ ആണെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടീച്ചർക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു വിലയും നിലയുണ്ട്. ഇത് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ പ്രാന്തന്മാർ പറയുന്ന പോലെ എന്നു കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ എന്നു ഇത് തന്നെ ഈ ആ കൊച്ചനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾ ആ പയ്യന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതാ. അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു പയ്യനാണെന്നോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ കേട്ടിട്ട് പയ്യൻ അങ്ങനെ അത്രയും വലിയൊരു കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തോന്നുന്നില്ല. ഈ TV ചാനൽ ചില ചാനലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിഷമം. രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ നന്നാക്കാനോ നമ്മുടെ ഈ സർക്കാരിന് ആണെങ്കിലും ഈ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവർക്കൊരു ക്ഷീണം, അവർക്കൊരു അസുഖങ്ങൾ വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രായം ചെന്നവർ ഓരോ വീടുകളിലും കിടക്കുന്നു. റോഡിലാണെങ്കിൽ നടക്കാൻ മേലാതെ വരുന്നു. എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സാർ ഇവിടെ. ഒരു വികസനത്തെ പറ്റി ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഇടിഞ്ഞ് താഴെ പോകുന്നു. മനുഷ്യർ ആശുപത്രി കയറി കഴിഞ്ഞ് ചത്തുപോകുന്നു.
ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒരു ചെറുക്കൻ പണ്ടങ്ങാണ്ട അസംബ്ലി MLA ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്ത്, ഇന്ന് ആരാ ഇത് ചാറ്റ് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ? ഇതൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ് ഇത് വലിയ പോട്ടെ, ഒരു തെറ്റുണ്ട്, ഒരു കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറകെ പോയി ദാണ്ട് ഈ ഘോഷയാത്ര പോലെ പോയിട്ടല്ല ഈ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഒരുത്തനൊരു കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു മോഷണ കേസാണേലും ഞാൻ മോട്ടിച്ച സാധനം പിന്നെ ഒരു കടയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം എന്നും പറഞ്ഞ് അവനെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് ആ റിക്കവറി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവൻ കുറ്റമാകുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാതെ ഇതിന്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറ്റം ചെയ്ത് കള്ള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ മന്ദന്മാര് ചെറിയ മന്ദനെ മന്ദോ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വലിയ മന്ത് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഇവനെ മന്ദോ എന്ന് വിളിക്കുക. എന്തോന്ന ഈ ലോകത്ത് പ്രാന്താലയമായി മാറിയിരിക്കുക. പ്രാന്താലയം എന്ന് പറയാൻ പോരാ, സത്യം പറഞ്ഞ TV ഒക്കെ പിന്നെ ഞാൻ 70 വയസ്സുണ്ട്, ഞാൻ 8 മണിയാകുമ്പോഴേ കയറി കിടക്കും. ഒന്നും ഈ സീരിയലും കാണത്തില്ല. ഈ വാർത്തയാണെങ്കിൽ ചില കാലത്തൊക്കെ ഈ പണ്ടൊക്കെ യുദ്ധം നടക്കുമ്പം മറ്റേ റേഡിയോ ആ റേഡിയോ വെക്കും ഈ വാർത്ത കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതൊക്കെ TV പോലും വെക്കണമെന്നില്ല. ഇതൊക്കെ എന്തോ മനുഷ്യരൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. ഈ വിവരമുള്ളവരൊന്നും ഈ ലോകത്തില്ലേ? i2i News, an eye for truth. i2i News സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.